ਆਊਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਰੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਸਭ ਰੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਰੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਉਂ ਕੋਟ ਜੰਡੂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਰਾਣਾ ਸਾਜਦ ਅਯਾਜ਼ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਸੰਨਫ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਟੁਰਦਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਸਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਵਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਔਰ ਚੂँਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਜਦ ਅਯਾਜ਼ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब, की हाल है? ठीक ठाक हो जी? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी सुनियो, सानू तो अज पता लगा कि तुसी माशाअल्लाह शायर भी हो और तुसी एक अपना राइटर भी हो। तो ये सिलसिला किदों का शुरू किया तुसा? माशाअल्लाह सर अलहमदुलिल्लाह तकरीबन 22-23 साल तो जड़ा ना मैं एक अरसा तो जड़ा ने शुरू किया। तो वैसे मेरी जड़े ना एक दरीना ख्वाब सी जड़ा तुहाडी वजह नाल जड़ा ना पूरा हो गया। तो असी बहुत जड़े ना धन्नवाद ते शुक्रगुजार हाँ कि जनाब गुलाम मुस्तफा आसी साहब जड़े ना ये साडे इत्थे घर तशरीफ लिआए ने। जी बहुत शुक्रिया। कोई गल नहीं सर जी, मैनू तो इस गल की खुशी बड़ी हुई है और मैं अपना कैमरामैन नूं आखांगा जी इन्हां दी किताब जिहड़ी है अफसाना जिहड़ा लिखिया है कैफ नगर की यादें, कैफ नगर यादें जो हैं ये तुसी वेख रहे हो और यह इन्होंने अफसाना लिखिया वे। उस तो इलावा इन्हों का पंजाबी मजमूआ जोड़ा वो वे टुटियां सदरां। टुटियां सदरां इन्हों का पंजाबी मजमूआ है और यकीनन ये तहसील डस्का वास्ते बड़े फखर की गल है। उस तो इलावा इन्हों का एक उर्दू का जोड़ा मजमूआ है शायरी का, वह नाम है बस्ती का चांद। बस्ती का चांद। तो आओ फिर असी राणा साहब को पूछने कि राणा साहब ये किताबां लिखण वास्ते तो किसी उस्ताद की जरूरत होंदी है, तो तुहाडे उस्ताद किहड़े ने इस सिलसिले में? जी यासी साहब मेरे जड़े ना उस्ताद वैसे तो कोई भी नहीं, तो अपने जोड़े बजुर्ग ने साढ़े जोड़े पुराने जिवें पीर सैयद वारिस शाह, बाबा बुले शाह, उहदे तो बाद साढ़े जोड़े पीर ने सुल्तान बाहू साहब, जिन्हें भी साढ़े पंजाबी मां बोली दे जोड़े फकीर दरवेश लोग सन ना, ये उन्होंने तो मैं सीखा है और जोड़ा ना मैं उन्होंने पढ़ पढ़ के जोड़ा ना ये मेरा दिल सी कि मैं पंजाबी विच साडी मां बोली है ये भी कुछ लिखा, ताकि हर बंदा जोड़ा ना वो उर्दू विच ही लिख रहा सी। तो मेरी जी ना मैं छोटी सारी काविश की थी कि मैं अपनी मां बोली दे विच जोड़ा ना थोड़ा जिना हिस्सा पावां। जी राणा साहब बहुत शुक्रिया जी। तो असी ये चाहांगे कि सानू तुसी अपना जिहड़ा कलाम सुनाना चाहते हो, असी चाहांगे पहला सानू उर्दू का कलाम जिहड़ा सुनाओ ताकि साडे नाज़रीन जिहड़े ने तुहाडे उर्दू के कलाम तो जिहड़ा ना मुस्तफीद हो सकन। जी जी आसी साहब बहुत मेहरबानी सर जी। बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं है, शार्ट टाइम के जोड़ा ना दो कुछ जड़ियाँ ना मजमूए मतलब गज़लां जड़ियाँ ना वो मैं चंद शायर जड़े ना माशाल्लाह पेश करांगा। लब पे तेरे तराने हैं जो छोड़ गए अपने नहीं बेगाने थे, जो छोड़ गए अपने नहीं बेगाने थे, जो भूल गए पगले थे अनजाने थे। तू अगर शब भर जली शम्मा की तरह, तू अगर शब भर जली शम्मा की तरह, हम साथ जले आखिर हम परवाने थे। तू हमें कब का भूल गया साजन, तू हमें कब का भूल गया साजन, लब पर फिर भी तेरे तराने थे, जो छोड़ गए अपने नहीं बेगाने थे। जो कागज़ समझ कर जलाए अयाज, जो कागज़ समझ कर जलाए थे अयाज, वो मेरे लिखे हुए अफसाने थे। जो माशाल्लाह माशाल्लाह, दोबारा पढ़ो जी। जो कागज़ समझ कर जलाए थे अयाज, जो कागज़ समझ कर जलाए थे अयाज, वो मेरे लिखे हुए अफसाने थे, जो भूल गए पगले थे अनजाने थे। अयाज कुछ नहीं रखा इस उल्फत में, अयाज कुछ नहीं रखा इस उल्फत में, जो बीत गए वो और ज़माने थे, जो भूल गए पगले थे अनजाने थे। राणा साहब बहुत शुक्रिया जी। असी हुण चाहांगे कि तुहाडा जिहड़ा उर्दू का कलाम तो असां सुनिया, असी हुण चाहांगे कि सानू तुसी अपना पंजाबी का जिहड़ा कलाम है ना
ਉਹ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਤਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਪੂਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਫਰਸਤ ਨਾ ਲਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੌਂਪੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਦਰਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਦਰਾਂ, ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਚੱਲੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਦਰਾਂ, ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਚੱਲੇ, ਪਈ ਉਡੀਕਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਦ ਆਵੇਗਾ ਫੇਰ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖਾਂ ਰਾਵਾਂ ਵੱਲੇ, ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ ਵਰਿਆਂ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਠਿਕਾਣੇ ਮੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਠਿਕਾਣੇ ਮੱਲੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਰੇ ਗੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਜੀ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 1900 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 84-85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਮਕਤਬ। ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਠਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮਕਤਬ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਮਝਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹਾਲੋ ਹਵਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਰ ਗਫਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਅਸੂਲ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਰ ਗਫਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਅਸੂਲ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਠਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਧ ਸੀ, ਵਗਦੀ ਸੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਦ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਠਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਧ ਸੀ, ਵਗਦੀ ਸੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਛੱਪੜ ਕਿਨਾਰਾ ਸੀ, ਸੁਬਹ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਛੱਪੜ ਕਿਨਾਰਾ ਸੀ, ਸੁਬਹ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਤਫਰੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਤਫਰੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਧੱਕਾ ਸੀ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਧੱਕਾ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕਦਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕਦਾ, ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹਵਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੱਦਲ ਤੇ ਨੱਸ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਨੱਸਦੇ ਸਾਂ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਨੱਸਦੇ ਸਾਂ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਸਰ ਗਫਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੌਸਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੁੱਕੀ ਅਸਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਟਾਟ ਸੀ, ਚੁੱਕੀ ਅਸਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਟਾਟ ਸੀ, ਫੜੇ ਅਸਾਂ ਬਸਤੇ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ ਖਾਟ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਲੰਘੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ,
ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਲੰਘੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੀ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਲੰਘੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੀ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕੋ ਆਮ ਸੀ, ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਡਿਗਰੀ BCom CCom ਸੀ। ਮੁੱਕ ਗਈ ਗਰਮੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸਰਦੀ, ਇੱਕੋ ਸਾਡਾ ਬਸਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਡੀ ਵਰਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਯਾਦ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੁੱਕ ਗਈ ਗਰਮੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸਰਦੀ, ਇੱਕੋ ਸਾਡਾ ਬਸਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਡੀ ਵਰਦੀ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਕਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਆ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਝੁੱਲੇ ਹਨੇਰ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਮਸੀਤੀ ਬਹਿਣਾ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਮਕਤਬ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਕੈਫ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਜਮਾਤ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਔਖੇ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਫੇਰ ਹੋਏ ਸੌਖੇ। ਤੀਜੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਸਲਾਮ ਸਰ ਗਫਾਰ ਨੂੰ, ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਾਣਾ ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾ ਦੇ ਚੱਲਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟਣ, ਨਾ ਕਿ ਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਕੱਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਡਣਾ ਵਿਛੋੜਨਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਭ ਰੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਸਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਸ਼ਾਹ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਆਖਣ ਅਤੇ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਆਖਣ ਅਤੇ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਵੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਰੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਆਪਕੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਸਭ ਰੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।